Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفكم فإن تسود صفوف تبع صلاح bersamakan saf utama salat berjamaah sallallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يوسف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله عليم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت.
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في
وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Cawisan Ahad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali bisa bermuajah mujalasah dan kita akan kembali mendengarkan cawisan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Sulian Jaya. Pada beliau langsung saja falyatafaddal mashkur. Waktunya biasa hingga syuruk. Sebelum syuruk sekitar 15 menit kita buka sesi tanya jawab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa khalaqa al-insana min tin alladzi khalaqa as-samawati bighayri amrin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya tamida bikum wa basa fiha min kulli dabbah wa anzala minas samai fabatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi bil zalimin fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah karena subuh hari ini Ahad tanggal 15 Rajab 1447 Hijriah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali melaksanakan salah satu amaliyah yang sesungguhnya amaliyah ini adalah amaliyah untuk orang-orang yang terpilih. Karena kenapa Bapak Ibu? Tidak semua orang bisa menikmati suasana subuh berjamaah di masjid. Apalagi di lingkungan Masjid Munawwarah ini Bapak Ibu, sebelum azan berkumandang itu sudah banyak mobil yang berbaris, masjid itu sudah banyak orang Pak, jemaah sudah. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kumpulnya kita di sini sampai nanti dikumpulkan oleh Allah juga di surganya yang mulia. Yang kedua, mari terus kita bersalawat kepada junjungan
semua pada waktunya nanti akan mendapatkan legitimasi Bapak Ibu, pengakuan dari Rasulullah bahwasanya kita adalah umatnya yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu, semalam saya dihubungi oleh Ustaz Nur kurang lebih hampir jam 9 saya. Kata Ustaz Nur, Surian, akhi, tolong dibantu Masjid Munawarah karena sampai sekarang aku belum akan berceramah. Saya ngomong insya Allah, karena kenapa Bapak Ibu? Saya katakan insya Allah, kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Pak. Ya, konsep agama kita itu kan mengajarkan la tuqaddimu baina Allah wa Rasul. Jangan engkau dahului kata Allah dan Rasulnya. Tapi ucapkan ini insya Allah. Walaupun Bapak Ibu dalam keseharian kita kalimat insya Allah ini jadi jaminan untuk tidak datang, tidak jadi. Benar tak? Maka banyak orang mengatakan seperti ini, jangan insya Allah katanya. Jangan insya Allah, karena kenapa? Kalau insya Allah katanya banyak tidak jadi. Tapi bagi mereka Bapak Ibu yang benar tukar berpegang dengan Allah dan Rasulnya, kalimat insya Allah ini sudah menjadi jaminan bahwasanya dia ini akan datang kecuali ada halangan yang luar biasa sekali. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu subuh hari ini Allah membukakan pintu rahmatnya kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan semua dosa-dosa kita. Baik Bapak Ibu, ada satu pengalaman dan sampai saat ini Bapak Ibu seringkali kita dengar di masyarakat kita tentang agama ini. Ada konsep Bapak Ibu yang ditawarkan oleh orang-orang di luar agama Islam, bahkan orang Islam sendiri yang mengatakan seperti ini, bahwa semua agama itu sama. Ini gak usah mikir Pak, perang pemikiran. Kalau orang Bapak Ibu yang memang mereka tidak belajar agama, mungkin konsep ini diterima mentah-mentah. Benar katanya, semua agama itu sama. Tetapi Bapak Ibu, mereka yang saling, mereka yang ingin terus mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lisannya ini Bapak Ibu akan terkunci dengan sendiri. Saat orang mengatakan semua agama itu sama, tidak mau dia ngomong. Karena ini Bapak Ibu bahaya. Bahaya. Kalau ada seseorang, apalagi di ahli agama Bapak Ibu, sampai mengatakan semua agama itu sama, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu, ini tentu saya didatangi oleh beberapa pemuda Tionghoa, Nasoro mereka, bahkan ada yang ateis, datang ke rumah Pak. Konsep tadi Bapak Ibu dibawa oleh mereka. Kak Aji katanya, ngapo ngomongkan bahwasanya agama itu tidak sama. Saya katakan tegas Bapak Ibu, karena kenapa? Kalau saya mengatakan semua agama itu sama, ya, ini bahaya. Bahayanya kenapa? Saya Bapak Ibu punya keyakinan setelah saya mengatakan semua agama sama, saya harus bertobat kepada Allah. Saya sudah menyatakan keluar dari Islam. Maka Bapak Ibu, mereka ngomong seperti ini. Loh kok seperti itu? Kejam benar agama Islam. Agama Islam itu tidak kejam. Agama itu penuh dengan kasih sayang. Islam itu tidak agama yang kejam, agama yang penuh dengan kasih sayang. Kan mereka silakan, benar. Kalian silakan menyembah agama, silakan. Tetapi kami punya konsep tersendiri bahwasanya inna dina indallahil Islam. Bahkan ada dalil Bapak Ibu bahwa yang terkait Islam ini bahwa bil akhirati minal khasirin. Kalau ada mereka
yang mengambil agama selain dari agama Islam, maka pada akhirnya mereka termasuk orang-orang yang merugi. Ini terus Pak, dialog sama mereka sampai beberapa hari, ketemu konsep ketuhanan. Bahwasanya memang benar Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qudratullah Bapak Ibu, qudratullah. Ternyata mereka yang datang ini beberapa waktu kemudian mengucapkan syahadat dan resmi memeluk agama Islam. Ternyata Bapak Ibu, kebetulan saya tinggal tidak jauh dari sini Bapak Ibu, tetapi depan kami itu semuanya Chinese, Datuk. Jadi ada komplek Bapak Ibu di depan kami itu ada 22 rumah kurang lebih, cuma satu yang Islam, Damarangun. Yang lain semua Chinese. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sering dialog, beberapa mereka itu sudah masuk agama Islam. Karena kenapa? Menemukan konsep ini kayak Burhan. Bahwasanya memang agama yang mulia itu adalah agama Islam. Nah ini yang menjadi tolak ukur kita semua Bapak Ibu. Kenapa kita berani mengatakan bahwasanya agama itu tidak sama? Coba Bapak Ibu, sampai detik ini saya belum pernah menemukan perbandingan agama Bapak Ibu yang agamanya memiliki kitab suci seperti kita Al-Quran. Coba Bapak Ibu cari. Dan sampai detik ini Bapak Ibu, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kemudian Al-Qur'an ini. Alhamdulillah, Masjid Munawwarah ini Bapak Ibu, imam-imamnya adalah para penghafal Al-Qur'an. Lain Pak, sejuk kalau diimami oleh para penghafal Al-Qur'an. Lebih sejuk lagi Bapak Ibu kalau kita berimam dengan mereka yang mengamalkan isi Al-Quran. Luar biasa sekali. Maka dengan konsep-konsep yang kelihatannya sederhana seperti ini Bapak Ibu, ini meyakinkan akidah kita bahwasanya memang wajib kita meyakini Islam ini adalah agama kita. Tinggal lagi Bapak Ibu, bagaimana caranya? Satu Bapak Ibu, mari terus kita belajar. Profesor, mari terus belajar Pak. Karena semakin terus belajar itu Bapak Ibu, makin tahu kita ini sebenarnya bodoh. Apalagi tadabbur alam Pak, yang kemarin dikirim bagaimana hewan Bapak Ibu melakukan penyamaran kamuflase untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimana di lingkungan kita ini Bapak Ibu, kita melihat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya. Saya masih ingat yang terjadi bencana tempo hari Bapak Ibu di Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Dari kajian Bapak Ibu orang-orang yang beragama, yang belajar agama ini, mereka mengatakan langsung musibah itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bencana dari Allah kata mereka. Dan kita wajib untuk menerimanya. Ini takdir dari Allah. Nah, sebelum Bapak Ibu bicara takdir, ilmunya itu, kita lihat prosesnya ke depan itu. Kok terjadi seperti itu? Ternyata kerusakan yang luar biasa sekali. Nah, bagi mereka beriman Bapak Ibu mengucap kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya kita ini adalah makhluk yang dhaif, yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Makhluk yang tidak boleh sombong Pak.
Baru dikirim sedikit hujan Bapak Ibu, belum lagi Bapak Ibu nanti di Al-Quran ini Ustaz Burhan dijelaskan bahwasanya langit yang begitu indah itu nanti Bapak Ibu akan panasnya luar biasa, meleleh Pak. Dari langit itu nanti turun cairan yang panasnya luar biasa sekali. Di Al-Quran Bapak Ibu dijelaskan bagaimana nanti bumi berguncang Pak. Ini kan kabar-kabar semua, berguncang demikian dahsyatnya. Ayatnya sering dibaca oleh imam kita, Iza zulzilatil ardu zilzalah. Bumi berguncang dengan dahsyatnya. Berguncang itu tidak seperti ini Pak, diguncang, naik turun untang panting depan belakang. Wa akhrajatil ardu, dan bumi Bapak Ibu mengeluarkan semua isinya. Maka saya dulu ingat Bapak Ibu, kalau ada kiai itu ada yang baca ini pasti nangis Pak. Itu nanya Bapak Ibu, ini kiai ngampun nak muda nangisnya. Ternyata Bapak Ibu begitu usia 50 lebih ini belajar tafsir tadabbur Quran, mencari guru-guru, Masya Allah Pak. Air mata mereka menetes itu karena kenapa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala luar biasa sekali. Jadi konsep ini luar biasa Pak. Makanya sampai detik ini Bapak Ibu, kalau kita terus belajar mencari ilmu, terasa benar Bapak Ibu kebodohan kita, terasa benar bahwa kita makhluk yang doib, yang perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua yang kumpul di sini adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, yang pada waktunya nanti Bapak Ibu kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Ustaz Nur, ini mungkin pembukaan Pak, mukadimah. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya lebih senang dialog Pak daripada monolog, karena dengan dialog itu banyak di sini kiai-kiai Bapak Ibu, ada Datu, ada Pak Hambali, ada majelis-majelis tadabbur Quran yang ilmunya luar biasa sekali. Jadi kami ini sebagai Bang Serep Pak, Bang Serep yang sudah pernah dipakai, yang dah bocor ditampilkan lagi, dipaksa dipakai lagi Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dengan nanti dialog akan berkembang jawab dan ilmu kita akan lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Soleh. Jadi konsep Bapak Ibu inna dina indallahi Islam ini harus benar-benar kita pakai Pak. Silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kita yang bayati, yang juga ada jemaah kita di sini. Jelas tadi dikemukakan bahwa inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang aku setujui kata Allah hanya agama Islam. Ya, kita semua sepakat bahwa kita tidak bisa menyatakan bahwa agama selain Islam itu sama. Ya, hanya orang-orang yang tidak itu memahami sebenarnya. Nah, sekarang ini ada tokoh agama Islam yang menyampaikan dan juga mempraktikkan bahwa semua agama sama. Saya kebenaran masuk di grup MUI maupun di grup Amar Ma'ruf Nahi Munkar seluruh Indonesia. Nah, di sana ternyata ya, memang banyak yang nggak setuju. Tapi ada juga ternyata orang-orang yang mengatakan itu tidak jadi masalah. Nah, padahal dia ulama maksud saya. Kalau saya menyatakan di sana bagaimana pendapat? Kalau saya menyatakan bahwa dia cepat diganti aja oleh Prabowo. Selesai, supaya tidak mempengaruhi yang lain. Karena kalau diungkapkan oleh tokoh semua agama itu sama, maka ini bagi ya lebih yang non Islam itu wajar, tapi bagi orang-orang Islam yang tidak terlalu memahami itu mempengaruhi. Nah, sikap kita ya mungkin harus
ekstrim kalau menurut saya. Ekstrimnya benar apa kata Ustaz tadi bahwa tidak sama, karena itu dinyatakan oleh Allah. Inna dina indallahi Islam, jelas sekali dalam Al-Quran seperti ini. Tidak sama. Oleh karena itu, ya, pertanyaan saya kepada Ustaz bahwa kita harus ekstrim saja. Bagaimana kira-kira Ustaz? Jangan sampai kita toleransi ya benar itu. Hanya sekedar ingin dikatakan supaya wah ini orang baik, gitu ya. Padahal itu kalau menurut saya memang bisa-bisa sudah keluar dari Islam, parah sakit. Nah, jadi kita ungkapkan bahwa secara ekstrim bahwa dia sudah keluar dari Islam. Kalau menyatakan semua agama itu sama, berarti dia misalnya Tuhannya orang Buddha. Nah, dia mengakui berarti. Ya, kira-kira seperti itu. Ini pendapat saya. Terima kasih. Tuh, benar Datuk. Jadi memang harus berani, Pak. Kita ini harus berani orang Islam. Tanggal 25 kemarin kan luar biasa. Sebelum tanggal 25 itu kan di mana-mana, Pak. Bahkan para pekerja Bapak Ibu yang bekerja dengan orang-orang nonis yang mereka memiliki perusahaan besar itu diwajibkan, Pak, untuk memakai pakaian yang menyerupai ajaran mereka. Tekanan ekonomi ini luar biasa, Datuk. Nah, dalam kondisi tertahan seperti ini, akidah mereka itu dipertahankan, Pak. Saya punya teman, Bapak Ibu, yang dia kerja di restoran di Jakarta, dan dia pernah di beberapa negara. Jadi ada satu restoran, Bapak Ibu, yang mewajibkan kokinya itu mencicipi makanan, Bapak Ibu, yang jelas-jelas tidak halal. Bapak dia, Bapak Ibu, orderan dari tamu untuk dimasakkan bab 1, Pak, babi. Dan dia diwajibkan untuk nyicipin itu. Dan dia ngomong seperti enggak, saya memasakkan karena ini memang tugas saya, tapi untuk mencicipin tidak. Karena seperti ini keluar dari sini, enggak apa-apa. Yang penting saya menjalankan akidah saya. Dia memang benar tuh, harus tegas. Kalau kita lemah, Bapak Ibu, saruh kita, Pak. Tidak usahkan sama luar agama, Pak, sama-sama kita yang harus sunnah wal jamaah, karena kita sering bertentangan. Contoh, mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti majelis pengakuan atau pengajian atau ustaz-ustaz Bapak Ibu yang pernah ceramah di sini, yang mereka mengharamkan berdoa untuk kedua orang tua. Ada, Pak. Berdoa untuk orang tua, Pak, diharamkan. Mengatasnamakan ajaran agama Islam. Kamu udah gila. Aku ngomong konsep itu tinggalkan, kawan. Berdoa untuk orang tua, Pak. Haram katanya. Karena apa? In qata amaluhu, sudah putus amalnya. La ilaha illallah. Jadi memang ya Rabbi, kalau seperti ini dibiarkan terus, kacau ya, Pak. Benar kan? Mestinya pimpinan kita Bapak tegas. Kalau memang ini meresahkan, silakan keluar. Islam itu agamanya tidak sama, Pak. Jadi pernah, Bapak Ibu, ada seorang remaja, ini Tionghoa, Pak, ya, di komplek depan
istana gubernur. Dia ini Pak Bu secara diam-diam belajar dengan kami dan teman-teman dan sudah menyatakan Islam Pak. Dia sholat di rumah itu dia sholat Pak. Orang tuanya sudah curiga, ngapa anak aku ini bersejadah. Nah kudratullah Bapak Ibu, Ramadan beberapa tahun yang lalu saya lupa, itu beliau meninggal Pak, dia meninggal. Begitu dia meninggal Bapak Ibu, kabarnya tersebar dan orang tuanya Bapak Ibu tidak tahu kalau anaknya ini sudah masuk agama Islam berapa tahun. Terdengar oleh rombongan kita Bapak Ibu datang ke sana, ingin kami selenggarakan jenazahnya ini secara Islam. Ribut Pak, ribut. Akhirnya dialog Bapak Ibu. Nah ibunya ngomong seperti ini, kalau memang agama anakku sudah Islam, silakan diselenggarakan secara Islam. Tidak kotor Pak, diselenggarakan Bapak Ibu. Dan asbab Bapak Ibu diselenggarakan seperti ini, keluarga itu banyak akhirnya yang masuk agama Islam. Kepedulian kita itu luar biasa Pak. Karena kenapa? Jenazah itu Pak, ini Datuk ya, itu kan setelah meninggal dirapikan Pak, dihadapkan di kiblat, dibersihkan, dimandikan, dibungkus Bapak Ibu. Dan di agama lain tidak seperti itu. Nanti agama kami dikumpulkan, bahkan jenazah ini tidak boleh bawa ke rumah. Karena kenapa? Ini akan menyebabkan sial katanya Bapak Ibu. Masya Allah. Benar Bapak Ibu. Mari sama-sama kita belajar, terus belajar menggali ilmu. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di, silakan. Kita kan diperintahkan untuk selawat ya. Salawat. Salawat. Yang di dalam Al-Quran mungkin di Al-Ahzab 56 tuh, yang suka dibaca Innallaha malaikatuhu. Ini kan kita ini selawat ini kan banyak kan. Saya mau tanya tuh, yang pertama itu berselawat kepada Nabi itu siapa? Redaksinya bagaimana? Sehingga kalau kita selawat ini kan mantap ya. Jadi kan banyak macam-macamnya. Nah sekarang yang pertama kali berselawat kepada Nabi Muhammad itu siapa? Sudah itu redaksinya itu bagaimana? Nah itu, terima kasih. Baik, Pak D. Sudirman Perumahan Niko. Yang pertama kali Bapak Ibu mengajarkan sholawat dan bersolawat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Al-Ahzab nomor 50. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, orang-orang soleh bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah Bapak Ibu. Saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ini kajian tauhid yang pernah kami pelajari. Sebelum diciptakan secara sempurna Bapak Ibu, Nabi Adam itu menunggak ke atas mayat. Ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Ditanya oleh Nabi Adam, siapa Muhammad? Kata Allah, dia adalah kekasih. Laulaka, kalau tidak karena Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi dan beserta isinya. Maka ada pertanyaan Bapak Ibu dialog. Saat Rasulullah Muhammad SAW ditanya seperti ini, ya Muhammad, sesungguhnya alam semesta ini diciptakan untuk siapa? Maka dikatakan oleh Rasulullah, untukmu ya Allah. Maka ditanya lagi, ya Rasulullah, singkat dari Bapak Ibu, sesungguhnya engkau itu kuciptakan untuk siapa? Maka pertanyaan seperti ini Bapak Ibu,
engkau diciptakan untuk siapa? Rasulullah tidak bisa jawab apa, menangis. Karena tahu jawabannya, bahwasanya Rasulullah diciptakan untuk rahmatan lil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpama konsepnya yang ditanyakan oleh Pak D. Sudirman tadi itu, bagaimana bunyi selawatnya? Banyak Pak selawatnya. Tetapi selawat yang pernah kami pelajari, secara direct dengan guru-guru kami tidak memperjelas bagaimana selawatnya. Yang jelas selawatnya itu innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, shollu ala Muhammad. Shollu ala Muhammad. Bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, konsep ini Bapak Ibu, laulaka kalau tidak karena Muhammad tidak aku ciptakan langit bumi dan segala isinya. Ini bentuk Bapak Ibu, bentuk kasih sayang Allah kepada Rasulullah. Maka saat Bapak Ibu, malaikat Jibril alaihissalam, ini peristiwa Isra Mi'raj, dengan Rasulullah terbang ke Sidratul Muntaha, Bapak Ibu, naik ke Sidratul Muntaha, itu melihat ada satu bintang, satu bintang, yang bintang tersebut menjadi dialog antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Dialognya seperti ini kurang lebih. Ditanya oleh malaikat Jibril ini, ya Rasulullah, tahu tidak kamu usiaku ini berapa? Allah alam. Usiaku katanya sebelum sama dengan bintang yang diciptakan oleh Allah itu. Aku terakhir katanya sebelum itu diciptakan. Ya. Jadi saat Rasulullah diperjelas seperti itu Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Tahu tidak kamu siapa itu? Bintang itu. Aku diciptakan seperti itu diciptakan. Bahkan dia sejauh sebelum itu aku belum menciptakan. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kau tahu tidak siapa bintang itu? Itulah nurku, itulah nur Muhammad, bagian dari nur Muhammad. Jadi jauh sebelum itu Bapak Ibu, Rasulullah sudah diciptakan. Maka Bapak Ibu, ada kalimat di sini. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bergandeng Bapak Ibu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Rasulullah itu adalah implementasi Allah Subhanahu wa taala di dalam muka bumi ini. Maka di ajaran agama kita Bapak Ibu, kalau ingin melihat kesempurnaan Allah, salah satunya adalah lihatlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak tuh kalau kita terus belajar agama ini, terasa benar bahwasanya nikmatnya beragama. Apalagi sudah masuk konsep keagamaan seperti ini. Pak De Sudirman nanya cak mano sholawat Rasulullah shollu ala Nabi. Ada sholawat banyak Pak yang diajarkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ada yang tak pakai Sayyidina silakan. Sholawat bariyah silakan. Yang penting Bapak Ibu, mari setiap hari kita usahakan bersholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunanya apa Bapak Ibu? Gunanya itu agar kita ini punya pengenal Pak, tanda bahwasanya ini adalah umat. Salah satu ciri umat Rasulullah adalah mereka yang lisannya itu
terus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Bapak. Baik. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak, semoga kita semua yang hadir di majelis tausiah ini sentiasa akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat itu kasih sayang, rahim. Ustaz Julian luar biasa pagi ini, sejuk. Tapi tadi Ustaz pun agak sedikit perang pemikiran. Ya. Jadi tadi disebutkan juga di awal bahwa semua agama ini boleh ada yang menyebutnya sama. Tapi sesungguhnya dalam konteks akidah, tidak bisa ini. Harga mati. Dalam konteks akidah. Tapi sebuah pemerintahan Indonesia ini unik. Saya kira tidak ada negara yang sebanyak Indonesia agamanya. Ya. Saya katakan unik karena dalam rangka toleransi. Jadi kalau misalnya dalam suatu wilayah ada wong nak buat kelenteng, buat gereja, nilai-nilai masyarakat duluan tampil hadir untuk bagaimana supaya terjadi keseimbangan. Masyarakat sudah tertanam dengan baik, ini tradisi juga. Tapi kalau di Papua, di NTT dan sebagainya, mau nak dirikan itu, saya yakin itu kita berangkat dari rasa toleransi. Tapi kalau akidah sekali lagi tidak ada ceritanya, coret. Nah, di komplek Kenten Permai ada rumah bagus nian, punya Cino, singkek nian itu, Cino nian, ngundang masyarakat, ngajak baju Yasin. Datang masyarakat, datang beberapa ulama, pintar pula diundang. Nah, menurut hemat saya, baca Yasin di bumi ini kan madrasah. Semua bumi ini adalah. Nah, jadi saya kira orang yang dapat pahala pertama adalah orang yang baca Yasin. Yang baca Yasin itu yang pertama dapat pahala. Nah, kalau soal tempat itu walau-walau. Nah, jadi dia datang. Ini semata-mata dalam rangka toleransi, tidak sedikit pun mengganggu akidah. Saya yakin umat Islam sangat paham dan sudah terpatri berkaitan dengan akidah ini. Nah, oleh karenanya akidah Islam ini yang sudah disempurnakan Allah sendiri menyatakan itu, maka memang harus dibaca berulang-ulang, ya, supaya jadi semuanya yang menyebut nyama itu sementara adalah dalam rangka toleransi. Itu kemarin di Jagabaring ada pembangunan sekaligus. Kebetulan kanwilnya waktu itu kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, Ustadz Haji Hambali bikin 4 atau 5 apa 6 barangkali ya, 6 barangkali ya di Jagabaring. Tapi yang paling besar masjid, gereja dan seterusnya. Itu semata-mata dalam, dan ini menjadi contoh dunia unik. Yakinlah kita ini Indonesia terbanyak Islamnya dengan berbagai macam kualitasnya. Jadi semata-mata mari kita tetap pahami secara seimbang. Kalau dalam rangka toleransi kita masih bisa, tapi dalam akidah dengan cerita coret. Nah, jadi barangkali itu yang bisa menyeimbangkan pemikiran-pemikiran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, bagusnya Ustaz. Kami minta Ustaz agak sering-sering, Ustaz Julian nih, Pak Aden nih ya, sering-sering bisa ngisi waktunya, ya. Nah, dan beliau salah satu narasumber utama bersamping di samping Pak Burhan dengan Pak Hambali.
dalam majelis tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Joko, kalau untuk akidah no way, tapi toleransi ini yang diajarkan oleh para guru-guru terlalu. Dan Rasulullah memberikan contoh Bapak Ibu. Toleransi Rasulullah itu luar biasa dan para sahabat. Bagaimana saat peperangan Bapak Ibu memasuki kota Romawi, kota-kota yang lain Bapak Ibu, yang di situ mayoritas banyak orang-orang yang beragama Majusi, di Madinah juga. Apa kata Rasulullah? Silakan berperang, tapi jangan sampai mengganggu tempat ibadah mereka. Tapi toleransi ini Bapak Ibu kadang-kadang dimaknai bablas Pak. Bablasnya luar biasa. Sampai Ghazul pikir tadi perang opini ini Bapak Ibu digiring pelan-pelan agar kita itu ikut dengan membenarkan ajaran agama mereka. Nah disinilah konsep Bapak Ibu yang harus sama-sama kita pahami. Kalau toleransi silakan, toleransi silakan. Bahkan kami Bapak Ibu ya, karena lingkungan kita itu banyak yang Chinese, mereka pindah rumah Pak, pindah rumah itu ngajak mau kampung. Masih asik Bu. Bahkan kiai kami dulu, Kiai Zain Sukri, Allah yarham, beliau itu diminta berdoa Pak. Jadi kami tanya ke kiai, doamu, ya doaku ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah yang aneh Bapak Ibu, saat kami tanya dengan orang-orang yang ini, yang undang kami hasilan ini, Kiai Hambali, uji aku ngaku kamu nak undang kami ini? Kiai katanya, aku lebih percaya dengan ulama kamu, dengan kiai kamu dari kiai kami. Lalu aku aja itu, lah iya katanya. Kami lebih percaya dengan doa kamu. Datang Pak, bahkan dia ngomong, Ustaz jangan khawatir kamu, makan ini all halal, semuanya halal. Uji kita lagi, jadi makan masalah. Tetapi itu tadi balik ke konsep, kalau masalah akidah tidak. Maka ada tetangga kami persis Bapak itu, 2 ekor bujang dulu tuh. Sejak besok aku nak masuk agama Islam. Kata aku ngaku masuk, toleransi agama Islam itu luar biasa. Kamu Bapak sederhana, sederhana. Pakaian dia dijemur Pak, pakaian dia dijemur. Waktu mau hujan Bapak kelihatan gelap, saya ketok rumahnya itu. Bapak, ini nak pakaian kamu dimasukkan, lana hujan. Nah asbab itu Bapak Ibu, asbab itu dia masuk Islam. Sederhana kan Pak. Ini di pesawat Pak, di pesawat waktu turbulensi Pak, perjalanan dari Indonesia ke Turki, guncang aja kuat Pak. Kebetulan sebelah ini Bapak Ibu nonis, kita kan berdoa, ngomong Pak sebelah ini, Pak kamu ajarin Pak doa kamu, minta aja. Lah kita baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Dan dia Bapak Ibu dengar rupanya, aku subhanallah, subhanallah. Dan ternyata Bapak Ibu, ya, ini menjadi teman akhirnya, menjadi teman. Sambil tukar-tukar hati, ngomong, aku muslim sekarang katanya. Aku muslim. Dan dalam rangka toleransi juga Pak Joko, saya pernah punya teman namanya, ingat masih, Sony Anthony Pak, Sony Anthony. Dia ini Chinese, tapi setiap pagi Bapak Ibu sore, waktu kami masih kecil-kecil, ini ikut sama kami Pak ke masjid belajar ngaji. Uji kawan kau ngaku kulub kau nih, sunat dulu. Oh takut katanya sunat, tidak boleh melok ngaji.
Enggak, artinya kurang gaji, ikut gaji Pak. Bahkan sabuk kiai dulu diajari benar gaji. Alif di atas A, alif di atas U, alif A, I, U. Dan ternyata di antara murid-murid kiai itu yang nonis ini yang lebih cerdas Pak. Dia cerdasnya luar biasa. Akhirnya Bapak Ibu, beberapa surah juz 30 itu dilahapnya kurang lebih sampai 1 bulan Pak hafal ya. Nah kita ini Bapak Ibu kulhu lagi tidak tamat-tamat. Jadi kita sejak mana? Ya masih kata. Sampai saat itu Bapak Ibu dia terus belajar agama Islam. Belum Muslim Pak. Sampai sekarang belajar agama Islam, belum belajar Islam. Karena kenapa? Islam itu bagi mereka adalah agama yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan toleransinya luar biasa. Nah sekarang ini 14 Bapak Ibu ya. Informasi saya dapat dari Dewan Masjid Indonesia, pertumbuhan masjid di Indonesia Bapak Ibu tahun 2005 kemarin itu musola masjid rumah ibadah 63%. Gereja Bapak Ibu pertumbuhannya mencapai 184%. Yang dipermasalahkan Bapak Ibu gereja yang di Bogor cuma 1 Bapak Ibu bermasalah. Permasalahannya juga Bapak Ibu bukan tidak boleh dibangun, tapi diminta untuk digeser. Karena kenapa? Tempat yang lama itu ternyata dipalsukan tanda tangannya oleh pejabat pemerintah setempat. Bukan tidak boleh dibangun. Opini di masyarakat Bapak Ibu bahwasanya masjid gereja itu tidak boleh dibangun. Nah ini Bapak Ibu kebablasan yang luar biasa. Islam ini Bapak Ibu luar biasa. Maka saya sependapat dengan beberapa orang Bapak Ibu, kalau tidak karena agama Islam Bapak Ibu, tidak akan pernah tumbuh agama-agama lain di Indonesia ini. Kiai-kiai kita dulu luar biasa Pak. Aduh bangun gereja mereka melok bangun Pak. Dan ada teman juga ini Pak Herman Obser Manggun di belakang pagi sore itu Bapak Ibu, itu kan ada masjid. Kak Sarmita masih sholat situ. Itu ada masjid Pak. Mayoritas sebelakang itu Bapak Ibu sipit. Masjid Rahman. Waktu bangun masjid Bapak Ibu, direhab masjid ini, ada beberapa Cino yang datang tunjuk bangun material ini. Aku tanya, kok ngaku tunjuk material untuk masjid ini? Hai ya kata Sulia, inti tidak tahu katanya. Karena masjid inilah usaha aku bangkit luar biasa. Oh jago nggak percaya itu? Iya katanya. Sebelum subuh bareng dengan ayam kuku masjid ini sudah kuang-kuang katanya. Tahu kuang-kuang Pak? Ngaji. Aku bangun katanya. Aku nyiap kedagangan. Tak tidur lagi katanya. Nah uang dari masjid katanya belanja tempat aku dapat rezeki. Bocah itu jago sampai katanya punya showroom ini. Maka kalau umpama aku katanya ngejuk rezeki untuk masjid ini wajar karena aku bersyukur dengan Tuhan. Itu kurang lebih. Jadi toleransi itu luar biasa. Tetapi untuk akidah kita tetap inna dina indallahil Islam. Allah a'lam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbagi dan saling menyempurnakan. Subhanallah. Toleransi dalam ajaran agama kita dibolehkan hanya batas muamalah. Akidah dan ibadah non. Palembang coret. Ya, tidak boleh. Oleh karena itu di Genter Permai ini banyak
kita bertetangga dengan non-muslim. Kalau sesama Islam, ada dua kewajiban bertetangga. Yang pertama sesama muslim, yang kedua sama-sama bertetangga. Tetapi kalau non-muslim, agama kita mengajarkan satu kewajiban. Andai kata dia meninggal,